প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়তে তেওঁ কি কথা কৈছিল Even Sri Aurobindo, who saw in India the very image of the Divine Mother, said at the peak time of the struggle, কি কৈছিল শুনিব কৈছে we do not recognize the nation as the highest synthesis. Sri Aurobindo কৈছে জাতীয়তাবাদৰ নবী কিন্তু তেওঁ স্বদেশী আন্দোলনৰ পিক টাইমৰ সময়ত কৈছে যে we do not recognize the nation as the highest synthesis. কৈছে a nation is the highest synthesis in the European thought. But in Indian thought, as he said, there is a still higher synthesis, humanity. Beyond this lies another synthesis, the synthesis of the living, suffering and aspiring world of creatures, the synthesis of good deity. As Sri Aurobindo called it, he yet recognized another synthesis, the highest one, the Hindu synthesis, the synthesis of Vedanta. গতিকে ভাৰতবৰ্ষত শ্ৰী অৰবিন্দৰ যদি আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ জনক বুলি কওঁ তেওঁ কৈছে we do not recognize nation as the highest synthesis. Our highest synthesis is the synthesis of Vedanta. আৰু কেইভাৱে কোৱা হৈছে যে এই জাতীয়তাবাদৰ spirit was universal in the highest degree. তাৰ পিছত আনকি আৰু এটা তেওঁ সেইখিনি সময়তে সাংঘাতিক কথা কৈ গৈছে শ্ৰী অৰবিন্দ কৈছে nationalism for us it's a temporary phase. Temporary phase বুলি কৈছে যে আমাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আমাৰ বাবে nationalism is a temporary phase. কৈছে thus nationalism to these leaders of the nation was only a temporary phase. শ্ৰী অৰবিন্দ নিজৰ কথা কি কৈছে শুনক যে we must live as a nation before we can live in humanity, said Sri Aurobindo. In traditional Hindu spirituality, it was all God, compassion and humanity, and the truth of its own self-identity was neglected. The new leaders came and provided a corrective, and thus was born Indian nationalism. It was carved out of a larger truth, and it retained the impress of its original source. It retained rooted in the Hindu vision of human and cosmic unity. What he said, it's a temporary phase. যে আমাৰ বাবে nationalism at a temporary phase because we have to live in humanity, in world humanity. কিন্তু তাৰ মাজত আৰু এটা কথা হৈছে যে ইয়াৰ এই জাতীয়তাবাদৰ মাজত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কিবা বিদ্বেষ থাকিব পাৰে নেকি ৰামস্বৰূপে কৈছে it is obvious that in such a conception of India's nationalism there could be no place for rancor against the British nor any unthinking rejection of the West. India's struggle for freedom was rooted in Hindu spirituality, which has a universality of its own. Tar pisot kintu aru eta kotha koise, but this universality has nothing to do with tar logot eko সম্পর্ক নাই সেই কথাটো কৈছে, but this universality of course has nothing to do with the universality of the multinationals or with the universality of hedonistic consumer, nor has it to do with the universality of crusading and proselytizing religions, nor has it to do with the vague internationalism under Marxist auspices made popular by Nehru. Indian worldview is not economic or political or ecclesiastical. India's message to itself as well as to the world, as propagated by its leaders, ancient and recent, was that of their spiritual self-recovery and self-discovery. মই এইখিনি কথা তেওঁৰ আৰ্টিকলটোৰ পৰা তেওঁৰ সেই ৰচনাখনৰ পৰা মই ক'লো মই তাত্ত্বিকভাৱে শ্ৰী অৰবিন্দই কি কথা কৈ গৈছে বা ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ কি উপাদান আছে আমি প্ৰথম যাব লাগিব দাপৰ যুগলৈ ভাৰতবৰ্ষত জাতীয়তাবাদৰ ধাৰণাটো প্ৰথম কোনে আনিছিল কোনে জাতি সৃষ্টি কৰিছিল জগতত সকলো বস্তুই বিবৰ্তন দাপৰ যুগলৈকে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ মানৱ জীৱনৰ পাঁচটা প্ৰতিষ্ঠা আছে ব্যক্তি পৰিয়াল বংশ জাতি মানৱ জাতি কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই আৰু এটা প্ৰতিষ্ঠা স্বীকাৰ কৰে ভগৱান যে এই পাঁচটা অবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠা বুলি কৈছে আৰু বিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠা ভগৱান আছে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা নকৰো কিন্তু এই যে পাঁচটা প্ৰতিষ্ঠা আছে ব্যক্তিৰ পিছত পৰিয়াললৈকে বিবৰ্তন হ'ল পৰিয়ালৰ পিছত
বংশলৈ বিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু বংশৰ পিছত বিৱৰ্তনৰ গতি স্তব্ধ হৈ গৈছে। মই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কৈছো। গীতাত 2 শাৰী কথা আছে। কৈছে গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায় সম্ভৱামি যুগে যুগে যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত। What was the অধৰ্ম? What was the অধৰ্ম? আমি যদি গীতা বুজিবলৈ জানিব লাগে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ আমি যদি ৰূপকথাৰ কাহিনী বুলিয়েই ধৰি ললো দৰকাৰ হলে, কাৰণ তাৰ উত্তৰ গীতাই দিছে। কৈছে যে অধৰ্মটো কি আছিল? What was the অধৰ্ম? শোষণ, বঞ্চনা, হত্যা, লুণ্ঠন, মানৱ জীৱনৰ নানান ধৰণৰ সমস্যা, সেইবোৰ মানৱ জীৱনৰ লগততো বহুদিন আগৰ পৰা সম্পৃক্ত হৈ আছে। সাধাৰণ অধৰ্মৰ কাৰণে ভগৱানেতো অৱতাৰ নলয়। নিশ্চয় কিবা এটা সেই অধৰ্মটো সাংঘাতিক ব্যাপক আৰু বিৰাট হ'ব লাগিব। What was that অধৰ্ম? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে অৱতাৰসকলৰ 2টা কাম থাকে, এটা ভিতৰৰ কাম, এটা বাহিৰৰ কাম। এটা ভিতৰৰ কাম, এটা বাহিৰৰ কাম। মই ভিতৰৰ কথাখিনিৰ বাবে ক'ব নাযাওঁ যে অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভিতৰৰ কথাটো কি আছিল, মই পিছত কম। কিন্তু তেওঁ কৈছে যে সৰ্বধৰ্ম পৰিত্যাজং মাম একং শৰণং ব্ৰজ। তেওঁ কি নতুন ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে? তেওঁ কেৱল পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে পৃথিৱীত জন্ম লোৱা নাছিল, যে ইতিমধ্যে পূজা পাৰ্বণ চলি আছে, অমুক নাম হ'ব লাগে বা কিবা হ'ব লাগে। ডেফিনেটলি ইটছ এ নিউ কনচিয়াছনেছ, এটা নৱ চৈতন্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁ। তাৰ বাবে এজন ভগৱানে জন্ম লৈছে, এটা পদ্ধতি কি হ'ব, আমি এই ধৰণে ভগৱানক পাম নে এই ধৰণে পাম। গতিকে এই যে আমি সাধাৰণতে তেওঁ আগৰ পুৰাতন চেতনা তেওঁ ত্যাগ কৰিবলৈ কৈছিল। পুৰাতন চেতনা কি আছিল মই সেই বিষয়ে নাযাওঁ, কাৰণ গ'লে দীঘলীয়া হ'ব। গতিকে মই ভিতৰৰ কথাটো মই নকওঁ, কিন্তু বাহিৰৰ কামটো কি আছিল অৱতাৰ, আৰু বাহিৰৰ অধৰ্মটো কি আছিল। সেই সময়ত ৰজাই ৰজাই কাজিয়া, যুদ্ধ, বিগ্ৰহ সাধাৰণ ঘটনা আছিল। কি অকল মাত্ৰ যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ বাবেই যুধিষ্ঠিৰক কুৰুবংশই অন্যায় কৰিছে? অকল যুধিষ্ঠিৰক সহায় কৰাৰ বাবেই তেওঁ এই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল নেকি? নহয়। শ্ৰী অৰবিন্দৰ মতে কৈছে এই যে বিৱৰ্তনৰ গতি, সামাজিক বিৱৰ্তনৰ গতি বংশলৈ আহি স্তব্ধ হৈ গৈছিল। জাতি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পৰা নাছিল ভাৰতবৰ্ষত, আৰু তাৰ বাবে প্ৰধান অন্তৰায় আছিল কুৰুবংশ। তেওঁ কুৰুবংশৰ আগত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ আগেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ যিটো কাম, তেওঁ বহু বংশ, বহু শক্তিশালী ৰজাক তেওঁ নিক্ষেপ কৰিছে, জৰাসন্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতক। কিন্তু তেওঁৰ জাতি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ প্ৰধান অন্তৰায় আছিল কুৰুবংশ। আৰু কুৰুবংশৰ ভিতৰত ভীষ্ম। যিদৰে বৰ্তমানৰ যুগত আমাৰ জাতি আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিষ্ঠা, জাতি ধ্বংস কৰিবলৈ আহিলে যিদৰে আমি জাতিৰ সপক্ষে থিয় দিম, ঠিক সেই ধৰণে সেই সময়ত বংশ আছিল সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিষ্ঠা। আৰু সেইবাবে বংশ প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বাৰ্থত, বংশ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ভীষ্মই কৌৰৱৰ পক্ষ লৈছিল। আৰু কুৰুবংশই আছিল এই জাতি বিৱৰ্তিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান অন্তৰায়। শ্ৰীকৃষ্ণই আহি কুৰুবংশক ধ্বংস কৰে, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰে, আৰু যুধিষ্ঠিৰক তাৰ পিছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। অৰ্থাৎ প্ৰথম ভাৰত চৈতন্যৰ জনক শ্ৰীকৃষ্ণ। যদি ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জনক, ভাৰত চৈতন্যৰ জনক প্ৰথম শ্ৰীকৃষ্ণ। আৰু তাৰ পিছত অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে অসমৰ যিসকল বৈষ্ণৱ সাধক, বৈষ্ণৱ মহাগুৰু, 15শ শতিকাত, সেয়া মই দাপৰ যুগৰ কথা ক'লো, প্ৰায় অনাৱশ্যকভাৱে কেৱল মাত্ৰ শংকৰদেৱ নহয়, শংকৰদেৱৰ পূৰ্বৱৰ্তী, পৰৱৰ্তী মাধৱদেৱ, শংকৰদেৱ, অনন্ত মণ্ডলী, তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা। শ্ৰীকৃষ্ণই যদি ভাৰত চৈতন্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছিল, তাৰ পিছত 15শ শতিকাত মই অসমৰ এই বৈষ্ণৱ সাধকসকল আৰু বৈষ্ণৱ সাধকসকলৰ পূৰ্বৱৰ্তী আৰু পৰৱৰ্তী, এওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন অধ্যাত্মৰ সাধকেই ভাৰতপ্ৰেমী আছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিল। কিন্তু ইমান স্পষ্টভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰান্তত আৰু মানে কোনোবা এটা সৃষ্টিৰ পাতত এটা সাধাৰণভাৱে কোৱা কথা নহয়। শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভক্তি ৰত্নাকৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামঘোষা, কীৰ্তন, আপোনাৰ কি কয় অনন্ত মণ্ডলী, ৰামায়ণ, সকলোতে ভাৰত বন্দনা। আৰু এইটো কেতিয়াও অৱচেতন মনৰ প্ৰকাশ নহয়, এয়া সচেতনভাৱে তেখেতসকলে কৰিছিলে। আৰু সেই ভাৰত চৈতন্যক আগবঢ়াই